नमस्कार दर्शक बंधु आजिर एही क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु मांस खाइबा द्वारा आमर पाप हुए ना पुण्य हुए एही विषय रे आपणंकु एक सुंदर कथाटिए सुनाइबी। जदि आपण माने एही भिडियो देखुचंती तेबे कथाटिकु संपूर्ण भावे सुनंतु नहले आपणंकु पाप लागि पारे काहेकि ना एहा गरुड़ पुराणरु संगृहीत अटे। सेथिपई भिडियो को शेष पर्यंत देखिबाकू अनुरोध। तेबे दर्शक बंधु चलंतु आजिर विषयटी को आरंभ करिबा। पौराणिक किंवदंती अनुजाई थरे श्रीकृष्ण गोटिए गछ तले बसी बंशी बजाइबा बेले एक हरिण तांको आड़कू दौड़ी आसी तांको पछरे लुचि पड़िला। सेही हरिणटी बहुत डरिकी थिला। श्रीकृष्ण सेही हरिणटीर मुंडरे हाथ बुलाई कहिले, कौन हेला तुमे काहींकी लुचुछ? सेही समय रे हरिण को गोड़ाई गोड़ाई जड़े शिकारी सेठारे पहुंची कहिला, एहा मोर शिकार, मते दियो, एहा उपरे मोर अधिकार अछि। तापरे श्रीकृष्ण कहिले, प्रत्येक जीवन थिबा जीवंकर निज उपरे संपूर्ण अधिकार अछि, ना कि अन्य कहार। तापरे शिकारी क्रोधरे कहिला, एहा मोर शिकार, मु एहार मांस को रोषेई करी खाइबी। सेतेबेले श्रीकृष्ण कहिले, कौनसी जीवर हत्या करी ताहार मांस भक्षण करिबा एही कर्म पापर श्रेणी रे जाए। मांस भक्षण करिबा पुण्य ना पाप, तुमे धर्म कौन जान नहीं कि? तापर शिकारी कहिला, मांस खाइबा पाप कि पुण्य ताहा जानिबा पई मु तुम परी ज्ञानवान नुहे, किंतु मु जाने जे पशु को हत्या करिबा किछि खराप नुहे। मांस भक्षण करी मु एही जीव को जीवन बंधनरु मुक्त करुछि। तेबे मांस भक्षण काहेकि निषेध? जाहा हेउ मु ताकु हत्या करी निश्चय जोनिरु मुक्त देई मु पुण्य ही अर्जन करुछि। तेबे एहाकु काहेकि निषेध करा जाउछि? एहाकु उत्साहित करा जिबा उचित। मु जेतिकी सुनिछि शास्त्र रे जीवजंतुक हत्या विषय रे मध्य उल्लेख करा जाइछि। राजा माने मध्य शिकार करुथिले। एबे आपण ही मते कुहंतु, मांस खाइबा पाप ना पुण्य? एहा सुनी श्रीकृष्ण जानि पारिथिले जे मांस खाइबा हेतु तार बुद्धि संपूर्ण तामसिक होई जाइछि एवं से भाबिबा एवं बुझिबा पई बुद्धि मध्य हराइछि। तापरे श्रीकृष्ण कहिथिले जे प्रथमे मु तुमर एही विषय रे कोनसी भी मत देबी नाही। मोर एक छोट गल्प सुनिबा परे तुमको उत्तर देबाकू पड़िबो जे मांस खाइबा पाप ना पुण्य एवं तुमे मांस खाइबाकू चाहुछ कि नाही। सेही शिकारी भाबिबाकू लागिला जे मोर एथिरे कौनसी क्षति नाही। एही गल्पटी को मु निश्चय सुनिबी, मोर मनोरंजन मध्य होइजिबो एवं परे मु एही हरिणर मांस मध्य पाइजिबी। तापरे श्रीकृष्ण शिकारी को गल्प सुनाइबा आरंभ करिथिले। थरे मगध राज्य रे खाद्य संकट देखागला। खाद्य उत्पादन मध्य ह्रास पाइला। राजा चिंता करिबाकू लागिले जे जदि एही समस्यार शीघ्र समाधान न हुए तेबे संरक्षित शस्य पांठी मध्य शेष होइजिबो एवं संकट आहुरी अधिक बढ़ीजिब। तेबे राजा तांको राजसभा रे मंत्री मानकू पचारिले, देशर खाद्य समस्यार समाधान पाई सबुठारु सस्ता जिनिस कौन? चाउल, गहम, आलू इत्यादि जिनिस उत्पादन पाई बहुत परिश्रम करिबाकू पड़े। प्रकृति शांत थिबा बेले सेगुड़िक प्राप्त हुए। एही परी परिस्थिति रे किछि सस्ता होई परिबो नाही। तापरे शिकार को भल पाउथिबा जणे सामंत भाबिले, एहा हेउछि सर्वोत्तम सुजोग। जेते पारिब सेते शिकार पाई राजांको अनुमति मिलिगले केमिति हुअंता। तेणु से सभारे कहिले, मांस सबुठारु सस्ता खाद्य, एथिपाई टंका मध्य खर्च करिबाकू पड़िबो नाही एवं पुष्टिकर खाद्य मध्य उपलब्ध होइजिब। सभार समस्त सभ्य एहाकू समर्थन करिथिले, किंतु मगधर मंत्री चुप रहिले। राजा पचारिले, तुमे काहेकि चुप अछ? आपण किछि अनुमोदन करि नाहंती, आपणकर मत कौन? मंत्री कहिले, मु एही कथा उपरे विश्वास करे नाही जे मांस सबुठारु सस्ता पदार्थ अटे। तथापि आसंता काली मु एही विषय उपरे मोर मतामत रखिबी। सेही दिन राति रे मंत्री सेही सामंतक घर को गले जी अणशाकाहारी खाद्यर प्रस्ताव देइथिले। विलंबित राति रे मंत्री तांको घर को आसुथिबा देखि सामंत भयभीत हेले। से किछि अनिष्ट हेबा आशंकारे भୟରେ थरी उठिले। मंत्री कहिले, आजी संध्यारे महाराज असुस्थ होई पड़िचंती, तांकर अवस्था अत्यंत खराब। राजवैद्य कहिचंती जे जदि कौनसी शक्तिशाली शरीरर
2 କେଜି ମାଂସ ମିଳିବ ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ମୂଲ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରିବେ। କେବଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କୁହ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଚିରିଦେବି ଏବଂ କେବଳ 2 କେଜି ମାଂସ ବାହାର କରିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସହିତ କ'ଣ କରିବି ଏବଂ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହେବ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକରୁ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଣିଲେ। ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ମୋର 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାରେ ଯୋଡୁଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ମାଂସ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସାମନ୍ତ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ମହାରାଜାଙ୍କ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଆମ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ରହିବି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ନେଇ କରିବି କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଘର ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତ କହିଲେ ମୋ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିବାର କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଜୀବନ ରହିବ ମୁଁ ଏହିପରି ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ପଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ଆରାମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଲା। ତାଙ୍କୁ ରାତିସାରା ଆଉ ନିଦ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ 2 କେଜି ମାଂସ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଦେବାକୁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଭେଟିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହାର ରହସ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜ ରାଜସଭାକୁ ନ ଆସିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଜା ନିଜର ସାଧାରଣ ଗତିରେ ରାଜସଭାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କହୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ 40 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ ଏହି ସୁନା ମୁଦ୍ରା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 2 କେଜି ମାଂସ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାଂସ କେତେ ଶସ୍ତା। ରାଜା ଏହି କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ।
ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଶସ୍ୟ ବାହାର କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି 40 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଏହି କାମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଚାଷ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବି ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ଏବଂ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହିପରି ରାଜ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ଶିକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମହାନତା ଜୀବନ ନେବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଦେବାରେ ଅଛି। ଶିକାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶପଥ କଲା ଯେ ସେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କେବେ ବି ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।